निचामये सुगन्धिं पश्यवर्धनं मुर्वाग्निवन्दना मृत्युमुच्यं प्रसविद्यदा नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरे आचमनीयं समर्पयामि वेद परिपूर्ण सुखास्मरे मधुपत्रं महादेव कल्पयामि प्रसीदमे मधुमाता आरुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्रीर्न ससमोऽसि मधुरक्तमुदोषसे मधुपत्वार्तिवं व्रजः मदद्योरस्तु नप्रिता मधुमात्मा वनस्पते मधुमात्मं सूर्यः निर्वाणेश्वरस्वामिनः स्नापयामि पर्केण स्नापयामि मूलेन शुद्धोदकेन स्नापयामि भस्म परिकल्पयामि दिव्यपरिमलगन्धायामि आयतनम्
शस्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु मानस्तो केतनये मान आयुष्मानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः अप्सु यगोषधि सुयो रुद्रो विश्वाभुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तन्मे शिवसङ्कल्पमस्तु कर्तासि त्वमेव केवलं यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते त्वन्तमनेन साधये ॐ निरूपणे श्रीसाम्बाय नमः सुगन्धतैलेन स्नापयामि मूलेन शुद्धोदकेन स्नापयामि पवित्रं जयकृतं ब्रह्मणस्पते यद्भक्तिवेशसम्पर्कात् परमानन्दसम्भवः तस्मै ते चरणाभ्याय पाद्यं शुद्धाय कल्पये श्रेष्ठो जातस्य रुद्रश्रियाक्षितभस्ममस्तमसां वज्रवाहं वर्षिणः पारमं रसस्वस्ति विश्वा अधीतिरवसो योति ॐ निरूपणे श्रीसाम्बाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणं तापत्रयनिर्मुक्तैकमार्गं कल्पयाम्यहं मात्वा रुद्रचक्रधामानमो भेद्मादष्टते वृषभमासभूति पुन्नो वीरानद्वयमेषये विद्विषक्तं द्वाविषजां शृणोमि हस्तयोः हर्यं समर्पयामि वेदानामभिवेदाय देवानां देवतात्मने आचम्यं कल्पया परमेव विषायुधं विदायकर्तैलोहितनमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं एतयोग्यमस्मन्निव बन्धुताः सहस्राणि सहस्रता बाहवोस्तव एतयः भगवत्पराचीनाकृते ॐ सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रादिभूम्याः येषागं सहस्रयोजने वदन्वाणि छन्दसि अस्मिन्नमध्यगले अन्तर्गणतो ಮತಿಗೆ ಮಂಗಳವಿತ್ತು ರಾಗದಿಂಬೆ ಕೃಪೆಯ
वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमाने प्रभवादि षष्टिसंवत्सराण मध्ये श्री शुभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतु माघ आयता अते पितर्मरुता सुमने Jai
ಮಳವಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಡಮ್? ಈ ಕಡೆ ಪಾಪ ನೀನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನ್ರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಡ್ಲಿಲ್ವೇನಾ? ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಆಯಿತು. ಆರಾಮಿದ್ದೀರಣ್ಣ? ಇದೀವಿ, ಕನಕಪುರ ಬರ್ತಲೇ ಇತ್ತು ದಿನ. ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಶ್ರೀ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಕುರ್ಬೂರು ಆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಖೋಖೋ ತಂಡದ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಖೋಖೋ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೂಳು ಕುಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ರೈಡರು
ಆದಿ ನಿರ್ವಾಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಅಪ್ಪು ಕೌಶಿಕ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ DKD, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪ್ರೀತಮ್ ನಾಯಕ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ DKD, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದ ತಾಲೂಕು ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. यज्ञमयजं तदेव
परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पदे नमः पार्वती पदे नमः। परमेश्वर ओम शिवाय नमः। शिवाय नमः। शिवाय नमः। शिवाय नमः। शिवाय सर्वाय नमः। लोकेशाय नमः। कंठाय नमः। सुंदराय नमः। ललाटाक्षाय नमः। कालकूटाय नमः। कैलासवासिने नमः। कवचने नमः। सात्विकाय नमः। विग्रहाय नमः। शाश्वताय नमः। खण्डमनशवे नमः। शिवाय नमः। ज्योति ज्योति देवे मानवानं ज्योति ज्योति देवे तस्मै ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸರ್ವಹರ ಗುರುಚರಮು ಶ್ರೀ ಆದಿ ನಿರ್ವಾಣ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವಂಥ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸುತ್ತೂರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಅಡಿದಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳು ಮಾತೃ ಹೃದಯಗಳು ಆದಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮುಮ್ಮಡಿ ನಿರ್ವಾಣ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅಡಿದಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನತಮಸ್ತಕನಾಗಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳವರ ಆಸೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥವರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಪರಮಪೂಜ್ಯರ ಅಡಿದಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನತಮಸ್ತಕನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ MLC ರವಿಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ MLC ರವಿಯವರು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ.
ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು, ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಒಂದು ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀಗಳು ಶ್ರೀ 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 ಸುತ್ತೂರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪಟ್ಟಾಧ್ಯಕ್ಷರವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಗಲು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರು ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು, ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು, ಯತಿವರಿಯರು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಠದ ಶ್ರೀ ದೇಗುಲ ಮಠದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು, ಆ ಜನಪದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸ್ತು ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ದೇಗುಲ ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕನಕಪುರದವನ್ನು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತ್ರಿವಿಧ ಏನು ಅನ್ನದಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಜನರನ್ನ ಸಜ್ಜನರನ್ನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷದೆಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಗುಲ ಮಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ದೇಗುಲ ಮಠ ಕನಕಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಒಂದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾವನೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲ ಮಠಕ್ಕೆ ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಊಟಿಯಲ್ಲೋಗಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಸೇಲಂನ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇಗುಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಸಮೂಹ, ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲ ದೇಗುಲ ಮಠವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದೆಡೆಗೆ ದೇಗುಲ ಮಠ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಂಥ ಮಠ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಜಾತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೇವಲ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇಗುಲ ಮಠವಲ್ಲ, ಆ ದೇಗುಲ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಮಳಗಾಳಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿ, ನಾವು ಮಳಗಾಳಿನವರು ಊರಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ದೇಗುಲ ಮಠದಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮರಸ್ನಾಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ದೇಗುಲ ಮಠಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಗದ್ದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಈ ಕನಕಪುರದ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಗುಲ ಮಠ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆಯೆಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ. ದಿನೇ 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 ಜಾತ್ರೆ ಕಳೆಗುಡ್ತಾ ನಮಗೊಂದು ಆಸೆ, ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾರು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೂರಿನ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು, ಸುತ್ತೂರಿನ ಮಠಾಧೀಶ್ವರರು ಇನ್ನಿತರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ, ಬರೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾರಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಮುಂದಿನ ದಿಕ್ಕು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಸದೃಢವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಬಡವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ
ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸುತ್ತೂರಿನ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವರ ಅವರ ಮಠದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ. ಆ ಮಟ್ಟದ ಜಾತ್ರೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಜಾತ್ರೆ ತಲುಪಲಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೂರಿನ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದಿಸ್ತಾ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನೀವೇನು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಪರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿತಾ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಭದ್ರವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಂದೇ ತೀರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ದೇಗುಲ ಮಠದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು, ನೀವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳನ್ನು ಕಳೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ದೇಗುಲ ಮಠಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ನಾನು ಅವರು ಕರೆದು ನನಗೆ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ರವರು ಸಭೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಆದಿ ನಿರ್ವಾಣ ಮಹಾಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಪದುಬನಾಭನ ಪಾದ ಭಜನೆ ಪರಮ ಸುಖವಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮದ ಸಭೆ, ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಿರಿಯರಿಂದ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಮುಮ್ಮಡಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರ್ವಾಣ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇನ್ನು ಅವರು 100 ವರ್ಷ ದಾಟುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಯುಷು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ, ಒಂದೊಂದು ದಿನದ ಆಯುಷು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಮ್ಮಡಿ ನಿರ್ವಾಣ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರವಿಯವರು, ದಿಲೀಪ್ ಅವರು, ಶಂಕರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಬಿಳದಾಳೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸದಾಶಿವರು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆ ನೋಡಿ, ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ 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 ನಮಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು
ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಕನಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವ ಬರಲಿ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕನಕೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಡೀತು. ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಟ್ಟು 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಗುಲ ಮಠದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹುಷಾರು, ನಿಮ್ಮ ಮಠ ಹುಷಾರು ಅಂತ. ಮನೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಮಠನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟ ಇರೋದು ಬರೀ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಈಸ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ, ಕೈ ತುಂಬ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೂ 10 ಪೈಸಾರು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಠಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನೋಡಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮರೆಮಾಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು, ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಧರ್ಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೂ ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ವಿರಾಮ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಾನು 5 ಗಂಟೆ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ, ಕೋಲಾರ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೀಲೇಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಠದ ಮೇಲಿರಲಿ, ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿ. ಶ್ರೀಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾವು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬುನಾದಿಯನ್ನು, ಈ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನಪದ ಲೋಕ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಠದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು, ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಠದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಗುಲ ಮಠದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಾದಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರದ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ, ದೇಗುಲ ಮಠದ ಕಿರಿಯ ನಿರ್ವಾಣ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸಹ ಶ್ರೀವರಿಯರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳವರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಕೋರಿಕೆ. ವ್ಯೋಮಾತೀತಂ ನಿರಂಜನಂ ನಾದಬಿಂದು ಕಲಾತೀತಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಕನಕಪುರ ದೇಗುಲ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರವಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಆಸ್ತಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾತೆಯರೇ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕನಕಪುರ ದೇಗುಲ ಮಠದ ಮೂಲ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಆದಿ ನಿರ್ವಾಣ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಸಂಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪೂಜಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿದೆ. ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ರವಿಯವರು ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ದೇಗುಲ ಮಠ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ತ ಜನರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಗಳ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಜನರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬೆಸುಗೆಯನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಠ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ವಾಣ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇ ಯಾವುದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂಥವರು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಠದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಬರೋರಿಗೆ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಇಮ್ಮಡಿ, ಮುಮ್ಮಡಿ ಹೀಗೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಬಹಳ ಪೂಜಾನಿಷ್ಠರು. ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಮಾನಸದ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಪನ್ನತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವರು. ಅವರು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಜನರ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಂಥವರು. ಅವ್ರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆನಂತರ ಮುಮ್ಮಡಿ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಗಂಗೆಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಇಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥವರು. ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತಿದ್ದಂಥವರು ಕನಕಪುರ ದೇಗುಲ ಮಠದ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಮ್ಮಡಿ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಠವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರು, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ, ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ಈ ಮಠದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಸದಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಕ್ಕಳು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ.
ಮಾನ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನಮೆಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ, ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯುವಕರು, ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು, ಕನಕಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮಿತಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವರು ದಣಿವರೆಯದೆ ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ವೇದ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅವ್ರ ಮಠ ಅಂತನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರವಿಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಭಕ್ತಿ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ದೇಗುಲ ಮಠ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರ ಮಠ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ದೇಗುಲ ಮಠ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಂಪನ್ನವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮಠದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ಯಪೇತಿಶವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಠದ ಗುರುಗಳ ಪರಂಪರೆಯ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಈ 4 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀರವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದರು, नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष. ನಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಸಾವುಕಾರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಇವರವರೇ, ಸೋಮಣ್ಣರವರೇ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಮಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಾನೆ ಬಂದವ್ರೆ. ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ನನಗೆ ಇದಾಯ್ತದೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಖೋ ಖೋ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಈಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ. ಫಸ್ಟು ರನ್ನರ್ಸು ಕರಿತೀವಿ. ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಥಮ ಶಾರದಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಿಸ್ಕೋ.
ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋಗಿ. ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ RMPG ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಖೋ-ಖೋ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾದರ್ಶಿನಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕುರುಬೂರು. ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಕುರುಬೂರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ? ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ವಿಜೇತರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂಥವರಿಗೆ 5,000. ಹಾಗೆ ಖೋ-ಖೋ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10,000 ಮೊತ್ತ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5,000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 28 ಶಾಲೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಶಾಲೆಗಳು ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ, 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು 3ನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ 25,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು 2ನೇ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ 10,000 ಮತ್ತು 3ನೇ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ 5,000 ಬಹುಮಾನವಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಇದರ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇವರಿಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 10,000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಂಸವಾಹಿನಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಂಸವಾಹಿನಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀಮಠದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಮ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು BJP ಮುಖಂಡರು, ಅನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇವರು ಪೂಜ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಪ್ರೀತಮ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹನ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಠದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಧ್ಯ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇಗುಲ ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಸರಿ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನದಾದ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಶ್ರೀಮಠದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರೀತಮ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಸದಾಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾಕಾಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ, ಕಿರು ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ. ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಲೋ, ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಎನಿ ಗೆಸ್? ನಾವೇ ಅಂತೀವಿ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರು ನಾವು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇವಾಗ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಇದಕ್ಕೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗಂತೂ ತುಂಬ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಇವರು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀರ. ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಸೋತಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ನಾವೇನೋ ಇವಾಗ ತಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಓವರಾಲಾಗಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಟು ಬೇಕು. ಬರೀ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟನ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ಮೇಕಪ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ಅದನ್ನೇ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಾದ್ರು ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇಕಪ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಂಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೋಲಲ್ಲ, ಬರೀ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ. ಓಕೆನಾ? ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಎನಿ ಗೆಸ್? ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ. ಶ್ರೀಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳು ಮತ್ತೋರ್ವರು ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈಗಿದೆ. ಈಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತ. ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು?
ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾ? ಯಾರಿಗೆ ಬರಲಿ ಜ್ವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ SN ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕನಕಪುರ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿ, ಜ್ವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನೇ ಅದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು. ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ 1,10,000 ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಪೂಜ್ಯರು ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಸರ್, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ, ಪ್ರೈಸ್ ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸು, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ರು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it in